الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام ناظرین کو اور سامعین کو دیکھنے والوں کو میرا السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ جو ہیں ایک محترم ہستی ہیں جو کہ ایک بہت اچھی ٹیچر ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ تعلیم کی زیور سے آراستہ کر رہی ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹ کی تربیت میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو آج ہم ان سے اس موضوع پہ اے آئی امپیکٹس آن ایجوکیشن پہ سیر حاصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور ان سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری لائف میں اور دیکھنے والوں کی لائف میں ویلیو پٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آئیے ہم مس صبا سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مس صبا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ میں الحمد للہ میں خیریت سے ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو مس صبا، سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا تھوڑا تعارف لوگوں کو کروا دیں۔ Assalamu alaikum everyone. My name is Sabah Yaiwali and I have completed my BSc in engineering, and I bring my 5 year of teaching experience in the education field. Alongside my profession journey, I am mother of 2 daughters and which has the future strengthened of my patience, understanding and communication skills. So currently I am a student at Rehan Teacher Training Institute where I am enhancing my teaching abilities and learning modern education approaches to become a more effective and impactful journey. بہت شکریہ Thank صبا۔ you, Miss. چلے ہم اپنے اب ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو میرا سب سے پہلا سوال صبا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پہلی بار جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی کہ اے آئی کے بارے میں کب سنا، اور اس وقت آپ پہلی امپریشن آپ پر کیا ہوا اس کا؟ AI کے بارے میں جس طریقے سے ہم لوگ عام طور پہ جانتے ہی رہتے ہیں، لوگوں سے سنا، سوشل میڈیا پہ دیکھا اور پھر اس کے بارے میں کافی ریسرچز کی اور سنتے ہی رہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ شاید ایک فیوچرسٹک ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہمارے فیوچر کے لیے بہت بہت سمجھے ایک نیسیسری ہو جائے گی اور مشکل کاموں میں ہمیں آسان بنائے گی ہمارے، اور ٹیکنالوجیز ہمارے چاروں طرف ہوں گی جس پہ جو ہے ہم لوگ اپنے آپ جو ہے نا اس کے ساتھ لنک کریں گے، کیونکہ اس کے بغیر اب آگے لائف جو ہے نا تھوڑی سی انکمفرٹیبل بھی لگ رہی ہے اور تھوڑی سی ہارڈ بھی ہو رہی ہے۔ سو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ان فیوچر جو ہے نا اس کو بہت زیادہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ آپ کی نظر میں تعلیم کے تناظر میں اے آئی کے کا کیا مطلب ہے؟ تعلیم کے تناظر یا ایجوکیشن میں اے آئی کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کیسے ہم نے یوز کرنی ہے اور اس کو لرننگ اور اس کو یوز کرتے ہوئے اپنی لرننگ کو کتنا پرسنلائز اور افیکٹو بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایسیسیبلٹیز کو اور اپنی اسکلس کو کس طرح اور انہینس کرنا ہے۔ یعنی کہ ہم ایسے نہیں ہو سکتے کہ ہیومنس جو ہے بالکل ڈپینڈنٹ ہو جائیں، لیکن اپنی اسکلس کو انہینس کرنے کے لیے ایک ٹیکنالوجی آ چکی ہے جسے ہم ہیلپ آؤٹ لے کے اپنے آپ کو اور گروم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل۔ تو آپ بتائیے گا کہ آپ تو اسکول میں جب ٹیچنگ کر رہی ہیں، آپ ساری اس انوائرمنٹ سے وابستہ ہیں، تو ٹیچرس کتنے واقف ہیں اس سے، اے آئی سے کتنے مطلب اس سے واقف ہو گئے اور اس کو استعمال میں لے کر آ رہے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے آس پاس ماحول میں کیا نوٹس کیا؟ جی ہاں، کچھ لوگ کافی ٹائم سے یوز کر رہے ہیں، جیسے کہ ان کو اپنے لیسن پلاننگز میں اور اپنے پروجیکٹس وغیرہ بنانے میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں، اسسمنٹس بنانے میں یوز کرتے ہیں، اسی طرح کلاس رومس کو جو ہے نا مینیج کرنے میں ہم لوگ کو اے آئی ٹول کو یوز کرتے ہیں اور اس سے ہیلپ آؤٹ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجیز اسکول کی طرف آ چکی ہیں، بس انہیں جو ہے نا اور لرن کرنے کی اور انہیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو پھر کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹریڈیشنل کلاس روم جو ہے ہمارے، یہ چینج ہو سکتے ہیں؟ مس آپ اپنا کوشچن ریپیٹ کریں، تھوڑی سی آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے۔ اچھا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری جو ٹریڈیشنل کلاس رومز ہیں وہ اے آئی کے آنے سے چینج ہو جائیں گے؟ جی ہاں، اے آئی جو ہے کافی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ کلاس روم کو زیادہ اٹریکٹیو کس طرح بناتا ہے، انٹریکٹیو کس طرح، اسٹوڈنٹس کا جو ہے نا کنسرن جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بچوں کو کلاس روم کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، جہاں لرننگ اور
इस तरह की बात आ जाती है, वहाँ हमें बच्चे को उस काम की तरफ खींच के लाने की ज़रूरत होती है। तो ये जो छोटे-छोटे टूल्स हैं, अगर हम क्लासेस में इसका यूज़ आउट करते हैं और इसको इंटरैक्टिव और अट्रैक्ट बनाने के लिए क्लास को जो है यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है आपके ट्रेडिशनल स्कूल के जो एनवायरनमेंट में उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। ठीक, ठीक। तो कभी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है आपने क्लास में इसको? जी हाँ, जिस तरह के हम लोग छोटे-छोटे नोट्स वगैरह बनाते हैं, क्वार्ट्स वगैरह बना लेते हैं, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशंस जो है ना वहीं से निकाल के और उसकी जो जिस तरीके से जो भी हम स्क्रीनशॉट्स और ये इस तरह की चीज़ें निकाल के जो हम लोग अपनी वॉल्स को डेकोरेट करते हैं, वो इसी के थ्रू होती है। अच्छा, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कुछ बढ़ा एआई के इस्तेमाल से? क्योंकि जैसे बच्चे शाय होते हैं क्लास में ना, तो इससे कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि एक फ़ौरन बच्चों को जवाब ढूँढना नहीं पड़ेगा, बुक्स नहीं खंगालनी पड़ेंगी उन्हें, और वो उनके एक तो हमारी तालीमी इदारों में जो है वो मोबाइल अलाउ नहीं है, सिर्फ़ बुक्स हैं। तो फिर बच्चे इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? जैसे कि अभी तो जैसे कि रूटीन की हमारी क्लासेस हो रही हैं, तो इनमें बच्चे फिर कैसे दौरान तालीम स्कूल की टाइमिंग में वो कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? घर पे तो वो कर सकते हैं, लेकिन स्कूल में क्या फ़ायदा उठा सकते हैं वो इस वक़्त? हाँ, यही वाली बात है कि आजकल ट्रेडिशनल स्कूल्स में तो इस चीज़ का इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। ये है कि ट्रेडिशनल स्कूल अभी बिल्कुल अपने ही ट्रेडिशनल मोड में चल रहा है। टीचर्स को वो इसलिए हेल्प आउट कर रहा है कि टीचर इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक हमें फुल ग्रीन फ्लैग नहीं मिलता कि ये सारे काम जो है हम अपने स्कूल में भी कर सकें और बच्चों को भी पॉलिश और एनहांस कर सकें, तो फिर हम नहीं करते। तो ये ज़रूर है कि बच्चों को अगर हम थोड़ा बहुत सिखाते हैं और बच्चे घर में जाके अगर उन टूल्स को यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होता है। एक बजाय ये कि बच्चा एक ट्यूशन जा रहा है या कहीं और जा रहा है, तो अगर आप बच्चे को ट्यूशन भेजने की जगह उस चीज़ या उस टूल पे लगा दें जो कि उसको कोई आंसर देता है। समटाइम्स कुछ बच्चे इतने शाय होते हैं कि वो अपने किसी ट्यूटर या टीचर से भी क्वेश्चन करते हुए बिल्कुल, बहुत हेजिटेट होते हैं। उन्हें ये लगता ऐसे है ही कि है। भई हम किस तरीके से करें, पता नहीं हमारा क्वेश्चन सही भी है कि नहीं, या फिर हम मैं करूँगा क्वेश्चन तो बच्चे बाकी के स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारा मज़ाक ना उड़ाएँ या कुछ इस तरह ना हो, तो वो बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन ये आपको समझे पर्सनलाइज़ जो है ना आपको ग्रूम करता है कि अगर आप वो बच्चा इतना शाय है और लेकिन वो अपने अगर क्वेश्चंस के आंसर इन टूल्स को यूज़ करते हुए ले लेता है, तो आप सोचें कि उसका कितना ज़्यादा जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, उसकी जो नॉलेज है वो कितनी एनहांस हो जाती है। सही कहा आपने। अच्छा, ये बताइए कि तालीम में एआई इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? उस क्या कह रही हैं आप? एआई के इस्तेमाल का तालीम में बच्चों को सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? क्या फ़ायदा पहुँचता है इससे? बच्चों को क्या फ़ायदा पहुँचता है? तालीमी बच्चे निज़ाम जो को है बेहतर करने में, जी हाँ, बहुत अच्छा फ़ायदा पहुँचता तालीमी है जिस निज़ाम को तरह के बेहतर हम करने में तो आपने बताया ना, जी, जी। बच्चों की जो है ज़हानत को एनहांस करने में, और इसमें क्या बेनिफिट्स हम ले सकते हैं? जी, यही मैंने अभी आपको बताया था, एक्सप्लेन किया कि जिस तरीके से बच्चे जो शाय होते हैं, अगर वो किसी और से नहीं पूछ रहे और वो अगर पर्सनल अपनी लर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, तो ये चीज़ जो है बच्चे के अंदर बिल्ड हो जाती है कि उसकी जो नॉलेज है वो गेन कर लेता है। अदरवाइज़ वो जिस तरीके से किसी और से क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा, लेकिन वो खुद से जो है ना लर्निंग करके अपनी वोकैब्युलरी या अपनी नॉलेज को बिल्ड अप कर लेता है। ठीक। अच्छा, वैसे भाई ये बताइएगा कि आप चूँकि पढ़ानी टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, तो आपको पता है कि ज़हीन बच्चे भी होते हैं, कुछ डल बच्चे भी होते हैं। तो आप ये बताएँ कि एआई के इस्तेमाल से क्या डल बच्चों को ज़हीन बच्चों के सफ़ में लाके खड़ा किया जा सकता है? जी हाँ, कह सकते हैं कुछ हद तक इस तरह हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम उन बच्चा कोई भी डल नहीं होता, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बच्चे को बोल-बोल के आप उस लाइन पे ले जाते हैं। समटाइम्स अगर आप उसी बच्चे को देखें तो उस बच्चे को सिर्फ़ पॉलिश करने की ज़रूरत होती है और वो बच्चा सबसे बेस्ट निकलता है। बिल बिला तो शुबा। आप ये मत समझिए कि कुछ बच्चा जो है बच्चे डल होते हैं, बच्चे डल नहीं होते। बच्चों के अंदर हुँ, एक जग होती है या फिर वो सपोर्ट नहीं होती, चाहे वो स्कूल की तरफ से है, पेरेंट्स की तरफ से है, बोल दिया कि भई या फिर उस कंपैटिबिलिटी करना शुरू कर देते हैं हम लोग। कंपैरिज़न करते हैं कि भई वो देखो वो ऐसे कर रहा है, तुम ऐसे नहीं कर रहे। तो ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे को बैक स्टेज की तरफ ले जाती हैं। तो अगर हम बच्चे को ये काम अगर हम खुद भी करें कि भई ये काम और ये कंपैटिबिलिटी और ये कंपैरिज़न वगैरह ना करें, तो बच्चा खुद ब खुद पॉलिश हो जाता है और वो डल जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता कुछ भी। लेकिन अगर आप असल बोलें कि में इस तरीके से पॉलिश करेगा तो वो एग्ज़ैक्टली फिर जब वो इन चीज़ों से फेड अप हो जाता है, तो फिर वो ये थे कि उसके अपने हाथ में एक चीज़ है जिसको वो किसी भी तरीके से यूज़ करेगा और अपने आप को पॉलिश करेगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली मैं भी ये डल वर्ड इस कह रही हूँ कि यूज़ुअली ये यूज़ होता है पेरेंट्स या तो
दूसरे लोग यूज़ कर रहे होते हैं। हम तो टीचर्स हैं, हम इस वर्ड को यूज़ नहीं करते, ना हम इसे बेहतर समझते, लेकिन ये बेहतर कॉमनली ये पीपल में यूज़ हो रहा होता है, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो आपने कहा कि मैं भी इससे मुत्तफ़िक हूँ इस बात से कि बच्चे डल नहीं होते, बच्चों को सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। अच्छा अच्छा, ये बताइए, ये सवाल तो मैंने आपसे कर लिया कि भई अभी तो मुश्किल पेश आ रही है इस सिस्टम में एआई को हम जो शामिल करें, तो चूँकि ये अभी उस तरीके का सिस्टम अभी हमारा नहीं बना है एजुकेशन का, तो आपकी राय में ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे इन स्कूलों में बच्चे एआई इस्तेमाल कर सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें? ऐसी कोई सजेशन आपके पास कि इस तालीमी सिस्टम में किस तरह से इसको ऐड किया जाए? इसको ऐड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि जैसे कि हमारी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कुछ चीज़ों का इम्प्लीमेंट नेसेसरीली कर दे और उस चीज़ को मतलब एक चीज़ का कह दे कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये सारे स्कूल सिस्टम में ये काम होना चाहिए। जिस तरह के अगर हम देखें कि स्कूल के जो सिस्टम्स हैं, वो सब स्कूल के मॉन्टेसरी से लेके 8 तक कोई भी वो सिलेबस पढ़ा रहे हैं। लेकिन जहाँ बोर्ड सिस्टम आता है, कराची सिस्टम होता है, कैम्ब्रिज सिस्टम आता है, वहाँ 9 मैट्रिक में सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। उन्होंने अगर वो सिंध बोर्ड या टेक्स्ट बोर्ड पढ़ रहे हैं तो उन्होंने वही सिंध बोर्ड की ही बुक्स पढ़नी है 9 मैट्रिक। फिर इसके बाद अगर आप बच्चे ने इंटर करना है तो वो गवर्नमेंट की दी हुई बुक्स को ही उसने आगे लेके चलना है। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी सब एक पेज पे आ जाता है। तो अगर गवर्नमेंट ही कुछ स्टेप ले और वो ये कह दे कि ये टूल्स या ये जो एजुकेशन है या ये तालीम जो है हर स्कूल के लिए नेसेसरी है, चाहे वो किसी भी तरह इसका इम्प्लीमेंट करे और बच्चों को स्कूल के लिए सिखाए, तो फिर मेरे ख्याल से कि हमारे लाइफ में या फिर स्कूल्स में या ट्रेडिशनल स्कूल में काफ़ी हद तक चेंज आ सकता है। ठीक है, एआई तो चले आ जाता है अगर हम बच्चों में ले आते हैं, लेकिन क्या कोई तशवीश नहीं होती कि बच्चे इसका ज़रूर से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इस पर डिपेंडेंट हो जाएँगे या इसका गलत इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए भी तो कुछ लिमिट्स होनी चाहिए बच्चों के लिए, या जी आप क्या हाँ, हर समझती हैं चीज़ कि की बच्चे बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिट होती है। अब और हर चीज़ के पॉज़िटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। ये है कि आपको अपने बच्चे के ऊपर नज़र रखनी है, आपने देखना है कि बच्चा किस तरफ जा रहा है, बच्चा गलत काम ना करे, बच्चा इसको नेगेटिवली यूज़ ना करे। अगर आप उसको राइट पाथ दिखाएँगे तो बच्चा एग्ज़ैक्टली क्यों नहीं चलेगा। मतलब ये है कि बच्चे इंडिपेंडेंटली थिंकिंग करेंगे कि भई हमारे लिए राइट पाथ क्या है। वो और वैसे भी बच्चे बड़ों को कॉपी करते हैं। अगर उनके घर में ये सब चीज़ें जो है ना एक नॉर्मल है पॉजिटिव वे में चलना, तो बच्चा पॉजिटिव ही जाएगा। लेकिन जहाँ वो नेगेटिविटी को देखेगा तो वहाँ वो ज़रूर फॉलो करेगा। उसको लगेगा कि शायद यही पाथ मेरा पाथ है जिसको लोग या आपके बड़े फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि बच्चे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं एआई के ऊपर और उनकी अपनी थिंकिंग ख़त्म हो जाती है और क्रिएटिविटी भी मुतासिर होती है उनकी? आपको लगता है कि अगर वो बच्चे ज़्यादा एआई इस्तेमाल करते हैं तो वो चूँकि बिल्कुल हलवे की तरह हर चीज़ पकी हुई इनके पास आ गई है, तो अब वो अपना ज़्यादा अपना ज़हन इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, ना ये ज़्यादा हो वो सकता है जिस किताबों की तरह कह तरफ रहे हैं। माइल। हाँ जी, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसका सबसे एक चीज़ ये है कि जिस तरह के बच्चों की क्रिएटिविटी को एक तरह से जंग लग जाएगा कि बच्चा जो है खुद से सीखने के बजाय हर चीज़ वन क्लिक पे जो है ना वो मांग रहा है। लेकिन ये एक आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपने बच्चे की क्या लिमिटेशन रखी है कि वो किस टाइम और किस चीज़ के लिए उस टूल को यूज़ करेगा। अगर तो आप उसको बोलते हैं कि फर्स्टली यू मेक इट योर नोट्स देन यू टेली दैट, तो फिर तो एग्जैक्टली सही है कि बच्चे की क्रिएटिविटी भी चल रही है और फिर उसके बाद वो उससे टेली करता है कि भाई मैंने इसमें ये वर्ड गलत लिखा है और ये वर्ड सही लिखा है और मैं अब इसको रिप्लेस कर दूँ तो इसकी क्रिएटिविटी इन्हांस हो जाएगी। लेकिन अगर वो खुद से लिखने के बजाय जैसे स्कूल को लिखने के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर देगा तो फिर ऑफकोर्स उसकी अपनी क्रिएटिविटी जो है ना वो थोड़ी सी लो हो जाएगी। ठीक। अच्छा, अच्छा, क्या आपको लगता है कि आने वाले दौर में एआई जो है टीचर्स को रिप्लेस कर सकता है? नॉट एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि वो रिप्लेस ही कर देगा, क्योंकि ये भी बनाना एक ह्यूमन क्रिएटिविटी ही है, एआई टूल भी। और अब इसको सिखाने के लिए भी आपको एक ह्यूमन्स की ज़रूरत है, राइट? तो फिर आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये जो है ना आपको रिप्लेस कर देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि टीचर नीड कम हो जाएगी, टीचर कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी लो हो जाएगी कि हम ये सोच लेंगे कि टीचर ने अब टूल यूज़ करना सिखा दिया तो अब ये हमारे हम पर आ गया। लेकिन ये नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मे बी कोई 60-40 इस तरह हो जाएगा, लेकिन रिप्लेस नहीं होगा। मतलब असरात आएँगे, मतलब टीचर्स हाँ जी, रिप्लेसमेंट पे असरात आ सकते हैं। आ सकते हैं। क्योंकि बच्चे देखें ना, वो एक क्लिक पे सीख रहे हैं, घर बैठे सीख रहे हैं, तो सही ऑब्वियसली आएँगे। है। अच्छा,
اچھا یہ بتائیے کہ انسان کی اے آئی کی انسان کی ایسی کون سی خوبی ہے جو اے آئی میں نہیں آ سکتی؟ ابھی تو کسی حد تک ایک اچھا دوست بھی بن جاتا ہے، ٹیچر بھی بن جاتا ہے، بہت کچھ بن جاتا ہے وہ ٹیچر کی، اگر وہ ریپلیس کرتا بھی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایسی کوئی خوبی ہے اے آئی میں کہ وہ کسی حد تک، پوری طور پہ تو نہیں، جیسے آپ نے کہا کہ پوری طور پہ تو نہیں کر سکتا، لیکن کسی حد تک کیا اس میں اتنی خوبیاں ہیں اے آئی میں کہ یہ ریپلیس کر سکتا ہے کسی حد تک یہ ٹیچرس کو نہیں، مجھے نہیں یا کسی لگتا. بھی شعبے میں؟ آپ کو پھر بھی ایک ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے پھر بھی آپ کو ہیومن کی ضرورت ہوتی ہے. ہیومن میں ایموشنز ہوتے ہیں، سپورٹ ہوتی ہے، موٹیویشنز ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں تو آپ کو ہیومن کنیکشنز میں ہی ملتی ہیں، یہ آپ کو اے آئی کنیکشن میں نہیں ملتی. ہاں، اے آئی آپ کو صرف اور صرف ورک آؤٹ میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ اگر ہم دیکھیں ایمپیتھی اور جو ہے مینٹور شپ، یہ ان سب چیزوں میں اور ہیومن کنیکشنز میں جو ہے وہ اے آئی جو ہے ابھی ان سب چیزوں سے بالکل وہ ہے، بالکل اینڈ ہے، وہ یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر سکتی. تو مجھے ٹھیک نہیں ہے، لگتا کہ یہ ایگزیکٹلی ریپلیس آؤٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے آپ نے. اچھا یہ بتائیے کہ ٹیچرس کو اس ٹیکنالوجی کی تبدیلی کے مطابق خود کو کس طرح سے ڈھالنا ہے یا اس کو کس طرح سے اڈاپٹ کرنا ہے؟ اس طریقے سے اڈاپٹ کرنا ہے کہ اپنی ٹیچنگ کی ایبلٹی کو انہانس کرنا ہے، اس کے لیے اسٹریٹجیز بنانی ہے، اور انہی ٹولس کو کلاس میں کس طرح کے اپلائی کرنا ہے. اس چیز کو سیکھنے کے لیے ٹیچر بھی جو ہے نا، پھر اس پارٹ میں آپ نے جو یہ بٹھا دیا ہے یا پھر یہ ماڈل اس کے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، تو اس طریقے سے اس کا لیسن جو ہے نا وہ اس کے دماغ میں پختہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز نا میں نے اس پکچر سے یا اس انوویشن میں دیکھی تھی، یہ اس طریقے کے ماڈل میں تھی اور اس کا یہ مطلب اس طرح ٹیچر نے پڑھایا تھا. تو یہ چیز ہو جاتی ہے. ایک باقی چیپٹرس تو آپ کی بک میں بھی اسی طریقے سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر آپ نیٹ سے نکال لو تو آپ کو لمبے لمبے اچھے خاصے نوٹس مل جائیں گے. لیکن پڑھانے کا اور انٹریکٹ کرنے کا اس ٹاپک. جی، تو سوری فار ڈسٹربنس مس، میں اسٹارٹ کر رہی ہوں اپنے کوشچن سے. غالباً میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا کہ ٹیچرز نے اپنے آپ کو اس ٹیکنالوجی کے مطابق کس طرح سے جو ہے تبدیل کیا ہے یا اڈاپٹ کیا. غالباً یہ میں آپ سے پوچھ چکی تھی شاید، اگر آپ جی، آپ نے مجھے. میرے ہاتھ سے کوشچن کیا تھا کہ اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ اور ریسرچ کے لیے ایک کو ذمہ دار ہوں، کچھ اس کہ ٹائپ کا کنیکشن ختم ہو گیا. چلے میں یہ والا سوال کر لیتی ہوں آپ سے کہ کیا ٹیچرز ٹریننگ پروگرام میں اے آئی ایجوکیشن کو شامل کیا جانا چاہیے اور کیوں؟ جی ہاں، اے آئی کو جو ہے نا ضرور. اس کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تو ایک نارملی اسکول والی ایجوکیشن بھی بہت. جی، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں ایگزیکٹلی کہ ان لوگوں نے اگر اس طرح کی ہوم اسکولنگ نہیں دی، لیکن آج کل اسکولس میں جس طرح پیرنٹ ٹیچر میٹنگس رکھی جاتی ہیں، جب وہ اسی وجہ سے رکھی جاتی ہیں کہ تاکہ انہیں ان کے بچوں کی رپورٹس بھی بتائی جا سکیں، اور ساتھ میں ہم پیرنٹس کا ریویو بھی لیں کہ پیرنٹس اس کے ساتھ کتنا انوالو ہے اور بچوں کے ساتھ کتنا انوالو ہے اور ان کی کتنی اس میں پارٹیسپیشن ہے. اور جہاں کہیں ان کو اس طریقے سے لیکیج لگتی ہے کہ بھائی پیرنٹس کی طرف سے جو ہے نا یہ کوتاہی ہو رہی ہے یا کچھ اس طریقے سے ہو رہا ہے، تو وہاں پہ وہ ان کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ کیا کریں، یا کوئی ایسی آن لائن کلاس لے لیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ کسی اسکول میں ہی آپ کو یہ گرومنگ کلاس مل جائے کہ جس سے پیرنٹس کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کر سکیں کہ بھائی وہ کل کو بچے بھی اسی طریقے سے اچھے طریقے سے بلڈ اپ ہو. صحیح کہا آپ نے. اچھا مس یہ بتائیے کہ آپ اتنے عرصے سے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، اگر آپ کو ایک اے آئی فارورڈ اسکول ڈیزائن کرنے کا موقع ملے تو آپ اس میں کون کون سی خصوصیات شامل کرنا چاہیں گے؟ آج کل ویسے ہی ماشاء اللہ اتنے اچھے اچھے ٹولس نکل گئے ہیں، اور اگر ہمیں بھی ٹول پاور اور اس طریقے سے مل جائے تو ہمیں ایٹ لیسٹ ایک ایسا ٹول ضرور کرنا چاہیے کہ جو بچوں کے اوپر خاص نظر رکھ سکے کہ بچے جو یوز کر رہے ہیں وہ اس کا رائٹ پاتھ ہو. اور اس کے لیے بھی کافی اب تو ویب سائٹس اور بہت ساری چیزیں اس طریقے سے خیر نکل آئی ہیں. تو یہ ہے کہ زیادہ تر پرابلم ہمیں بچوں کی اس سے آتی ہیں کہ بچہ جو ہے نا یہ جتنی بھی ٹیکنالوجیز اور یہ جو چیزیں ہیں اور ٹولس ہیں ان کو جو ہے نا رائٹ وے میں یوز کریں. تو بس اس کے علاوہ تو ایسا ٹول کا یوز اور کیا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال میں کوئی ایسا ماڈل ہے کہ جس میں ہمارا جو یہ سسٹم ہے، تعلیمی سسٹم، یہ بھی موجود ہو اور اے آئی بھی موجود ہو، اور جو ہمارا دینی تعلیم ہے
میں کہ جو تعلیم ہم دے رہے ہیں بچوں کو وہ بھی موجود ہو اور بچی یہ تینوں طریقے کی تعلیم حاصل کر سکے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی ماڈل ہم بنا سکتے ہیں؟ اس طرح کا ماڈل بنانا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی تعلیم کو ہم جو ہے نا مذہب میں ڈویژن نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو آپ کی پرسنل مذہبی تعلیم ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک الگ جگہ سے ہوتی ہے، اور جو آپ کی دینی تعلیم ہوتی ہے وہ اس لیے الگ ہوتی ہے کہ اس میں پھر ایسا کوئی مذہب کا ٹھپا نہیں لگا ہوتا کہ وہاں پہ ہر ٹائپ کے لوگ اور مذہب جو ہے نا وہ اسے اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں بھی مطلب اس طرح کا کوئی ڈیزائن ہم لوگ کر سکیں کہ جہاں اے آئی اور ٹریڈیشنل اور اسلامی آپ سمجھیں کہ ان سب چیزوں آواز کو آ رہی لے ہے آپ کو کے میری؟ جو ہے نا جی جی لے کے چلیں تو یہ بہت ہارڈ ہو جائے گا. ایسا کوئی ماڈل بننا بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا، تو یعنی کہ ابھی جو سسٹم ہمارا چل رہا ہے ایجوکیشن سسٹم، اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں. ابھی ٹریڈیشنل میں آپ اے آئی ٹول ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایز سچ کوئی تفریق نہیں ہے، یہ ہر فرقے ہر چیز کے لیے ہوگا. صحیح ہے، لیکن اب ہم مذاہب ایک ایڈ نہیں کر سکتے کہ بھئی ہر مذہب جو ہے نا کیونکہ ہر جگہ نہیں پہ میں پھر الگ ہو جائے مس گا آپ یہ. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں میرے سوال پہ کہ ابھی جیسے کہ ہمارے اقرا اسکول ٹائپ سسٹم چل رہا ہے نا کہ دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں بچوں کو، حفظ بھی جی میں کرا آپ رہے کو ہیں بتا اور رہی ہوں نا کہ پھر دوسری یہ تعلیم اسکولنگ صرف اور صرف ٹریڈیشنل تعلیم بھی ایک دے رہے ہیں. ہاں تو جی صحیح میں سمجھ گئی آپ کی بات. اب آپ وہاں پہ چاہ رہی ہیں کہ وہاں پہ اے آئی بھی ایڈ ہو جائے ایسے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہاں دینی اور ٹریڈیشنل جی تعلیم جی ایڈ کی گئی ہے تو اب وہاں پہ اے آئی بھی ایڈ ہو جائے. ہاں وہ تو لے کے پھر چل سکتے ہیں، لیکن وہ پھر ایک جی ہاں. مخصوص لوگوں کے لیے ہے. آپ دیکھیں کہ اگر جو اس طرح کے اسکولس بن گئے ہیں جہاں پہ آپ کو دینی تعلیم دی جاتی ہے وہاں ٹریڈیشنل تعلیم بالکل 10 سے 20% ہوتی ہے. اس کا یہ وہ مارجن نہیں ہوتا، اور وہاں پہ پھر آپ جس مذہب کا پڑھا رہے ہیں وہاں پہ صرف اسی مذہب کے لوگ آئیں گے، وہ پھر اوور آل سب کے لیے نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم ان چیز کو کیٹیگرائز رکھیں تو پھر یہ چیزیں زیادہ ویل گرو کرتی ہیں. مذہب ہے وہ الگ آپ کا ویل گرو کرے گا، اور ٹریڈیشنل اور یہ اسکولنگ سسٹم میں آپ اے آئی پلس ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کہ ٹوٹلی اب ہم جیسے کہ ہم ریحان اسکول بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹلی جو ہے اے آئی پڑھا رہے ہیں، پھر وہاں پہ 6 ماہ کے لیے بچوں کو بس ایک شفٹ یعنی کہ 2 گھنٹے کی اے آئی کی تعلیم دیتے ہیں، اور 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ پھر پورے دن کے لیے وہ بچے وہاں پہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں اور پورے دن کے لیے صرف اے آئی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں صبح 8 سے شام 4:30-5 بجے تک. تو آپ کے کیا خیال میں کہ یہ سسٹم ٹھیک ہے کہ صرف بچوں کو اے آئی کی تعلیم پہ لگایا جائے، یا آپ کے خیال میں کہ اے آئی کو اس ٹریڈیشنل تعلیم میں مرج کیا جائے؟ جی لیکن یہ میں نے ریحان جس طرح یہ آپ اپنے جس ہم ایجوکیشن سے وابستہ ہے جس ڈپارٹمنٹ سے ہم لوگ بھی بلانگ کر رہے ہیں اسی ریحان اسکولنگ ہی ہے، تو آپ جس طرح بتا رہی ہیں اگر ہم اس میں دیکھا جائے تو یہ صرف اے آئی کا ٹول یوز کرنا نہیں سکھا رہے ہیں ہمیں، اور بھی مزید ہماری جو ہے نا ایبلٹی کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. ہماری کمیونیکیشن اسکلز ہماری اسٹرانگ ہو رہی ہیں، اور ٹریڈیشنل کے علاوہ ہمیں ٹریڈیشنلی میں بھی یہی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. ہم اے آئی ٹول میں اپنے ٹریڈیشنل ایجوکیشن کو ہی پڑھ رہے ہیں. ہم یہاں پہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ٹول یوز کرنا بتا دیا اور آپ کو بولا کہ بس گڈ بائے. اب ٹول تو یوز کرنا آ گیا نا آپ کو، اب آپ اس کو پتہ چل جائے گا نا آپ کو کیا کیا کرنا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے نا، آپ کو ٹاپک پرووائڈ کیا جاتا ہے، آپ کو اسائنمنٹس دیے جاتے ہیں. تو جو اسائنمنٹس ہیں وہ ہمارا ٹریڈیشنل ورک ہی ہے نا، لیکن ہم اس ٹریڈیشنل ورک کو اپنے جو ہے اے آئی ٹول پہ پریکٹس کر رہے ہیں، ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریحان اسکول کی ٹریننگ میں صرف اور صرف الگ سے شو نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ٹریڈیشنل بھی پڑھایا جا رہا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں مرج ہی ہیں اور اچھا ہے میرے خیال سے تو بہتر ہے. تو مس ایسا ہے کہ اس پہ تو صرف گیجٹس بچوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، لیپ ٹاپس ہوتے ہیں، فون ہوتا ہے، بکس نہیں ہوتی ہیں. تو آپ کے کیا خیال میں کہ بچوں کی زندگی سے بکس کو نکال دیا جائے؟ ہاں میں نے پہلے یہی آبزرو کیا تھا کہ بھائی یہاں یہ اس طرح کا اسکولنگ سسٹم بنایا جا رہا ہے اور یہاں پہ تو بکس ہی نہیں ہے اور بچے کس طرح پڑھیں گے. لیکن اب جس طرح کہ میں خود بھی ریحان اسکول کا پارٹ بنی ہوں تو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ بکس آپ کس لیے یوز کرتے ہیں. بکس آپ ایجوکیشن میں اپنی نالج کو بڑھانے کے لیے یوز کرتے ہیں.
आपको टॉपिक्स प्रोवाइड होते हैं, आप बुक खोलते हैं, उस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो इसी तरह अगर हम अपने होम असाइनमेंट्स को देखें और अपनी चीज़ों को देखें जो हमें रेहान स्कूल प्रोवाइड करता है असाइनमेंट्स बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, उसमें भी तो चैप्टर्स ही इंक्लूड होते हैं, उसमें भी हमें टॉपिक ही रिलेट करके दिया जाता है, उसको भी हम उसी तरीके से पढ़ते हैं। थोड़ा सा वे चेंज है, लेकिन अगर आप बोले कि मंजिल एक ही है, रास्ते अलग है, ठीक कहा। मंजिल एक ही है। ट्रेडिशनल वे में भी अगर आपने वहीं पहुंचना है जहां बच्चा पहुंच रहा है और वही सब कुछ सीख रहा है, वही हम स्पीकर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वही हम ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, वही हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो हैं तो वही सब चीज़ें। ठीक है जी, सीख बहुत अच्छा आंसर दिया आपने कि मैं काफ़ी हद तक इससे सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि कुछ लोगों से मैंने इसका आंसर लिया तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली उनके आंसर से, लेकिन आपने काफ़ी अच्छा सेटिस्फाई किया है। थैंक अच्छा, यू। आप अच्छा, सबसे लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स को और टीचर्स को और पेरेंट्स को इसके बारे में क्या मशवरा या एडवाइस देना चाहेंगी कि एआई को सीखने के लिए सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, या अपनी ज़िंदगी में कैसे चेंज लेकर आ सकते हैं वो एआई को इस्तेमाल करके? जी हाँ, नहीं सीखना तो चाहिए। मैं कहती हूँ कि आजकल लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा खौफ है कि भई पता नहीं ये क्या चीज़ है, आई थिंक ये गलत चीज़ है, ये हमें बच्चों को सिखानी चाहिए, नहीं सिखानी चाहिए, बच्चे जो है ना गलत रास्ते पे नहीं चल पड़े। तो यही है कि एआई के खौफ की नज़र से आप बिल्कुल मत देखें, बल्कि अगर आप इसे टेक्नोलॉजी की ज़िम्मेदारी से देखें कि भई ये एक टेक्नोलॉजी है और हमने इसका इस्तेमाल जो है ना हमारे अपने हाथ में है, चाहे आप पॉज़िटिव करें या नेगेटिव। लेकिन अगर आप काम को पॉज़िटिवली लेके चल रहे हैं, फिर आपको किसी किस्म से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने इसे इफ़ेक्टिव बनाना है और अपने फ्यूचर को किस तरीके से एनहांस करना है और स्किल सीखनी है और अपना जो आगे का वक्त है वो किस तरीके से इसके साथ जो है ना अटैच करना है, खुद को ग्लोबलाइज करना है। तो ये सब कुछ आपने खुद पे है कि भाई आपने क्या करना है। बस आपने इसके खौफ से बाहर आना है। बिल्कुल, बिल्कुल, इससे खौफ से बाहर आना है, क्योंकि कुछ लोग तो इसको कोई दज्जाल और पता नहीं क्या-क्या कह के इससे जो है दूर ही रहना चाहते हैं। जी हाँ, तो इसको बहुत पता नहीं सारी क्या बातें समझ निकल रहे आती हैं। हैं। जी। हाँ, पता नहीं क्या-क्या समझ रहे हैं इसको, लेकिन बहरहाल ये वही तरीका हो गया कि जब सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को इंग्लिश तालीम हासिल करने के लिए कहा, तो मुसलमानों ने इससे भागना और दूर जाना शुरू कर दिया कि नहीं, ये इंग्लिश तालीम हम क्यों हासिल करें, जबकि अब तक वो तालीम हासिल नहीं करते तो फिर वो बराबरी नहीं कर पाते। तो आज यही हाल अभी एआई आई है तो फिर हमारे लोगों का है। एग्जैक्टली। तो मिस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, माशाल्लाह आपने बहुत वैल्यू पुट की हमारी हम सबकी नॉलेज में माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला आपको इस तरीके से अपने ज़मान में रखे। बहुत हाँ, शुक्रिया आपके थैंक यू वक्त सो देने का, आपने मच। अपना कीमती वक्त मुझे भी दिया हमें। बहुत मज़ा आया आपके बहुत साथ। जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।